Welcome back to our video lecture series on the straight line. In the last lecture, we have studied how to decide whether the two straight lines are perpendicular or parallel with the help of their slopes. Today we are going to discuss how to measure a perpendicular distance between a point and straight line, and we can also measure the distance between two parallel lines. If and we are going to calculate the angle between, that is acute angle between two straight lines. So let us understand all these concepts with the help of graph. In the first diagram, we can observe these two straight lines are intersected at the point P of xy, and we can also observe the angle made by these two straight lines. Is there any method to calculate the angle between these two straight lines? Our answer is of course yes. We can calculate the acute angle between these two straight lines. In the second diagram, we can observe a perpendicular distance from the point P to the any given line. Okay. Is there any method to calculate a perpendicular distance from the point P to the given line? Our answer is again yes. We can calculate the perpendicular distance from a point to given line. In the third diagram, we can observe a perpendicular distance. This perpendicular distance between these two parallel lines. These two parallel lines are given to us, so we can calculate the perpendicular, or we can measure the perpendicular distance between these two parallel lines. Again, question arises: is there any method or is there any formula to calculate the perpendicular distance between two parallel lines? Of course, yes. We can calculate the perpendicular distance with the help of the formulas. So let us see the formulas. The first is the angle between two lines. The angle between two straight lines, y is equal to m1x plus c and y is equal to m2x plus d, is given by theta is equal to tan inverse modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. In the last lecture, we have studied how to calculate the slopes of the any straight lines. Here m1 and m2 also gives the slopes of these lines. म्हणजे इथे m1 आणि m2 जे आहेत, या फर्स्ट लाईनच्या स्लोपला आपण m1 असं नाव दिलं आहे आणि सेकंड स्ट्रेट लाईनच्या स्लोपला आपण नाव काय दिलं आहे, m2 दिलं आहे. आणि m1 m2 आपल्याला आधी फाइंड आउट करायचं आहे आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप करायचं आहे आणि त्याला सॉल्व करायचं आहे ना. दिस मॉड्युलस, ह्या मॉड्युलस यूज काय, मॉड्युलस ॲब्झॉर्ब द निगेटिव्ह साईन. म्हणजेच काय, ह्या मॉड्युलस हे सर्व तुम्ही कॅल्क्युलेशन करणार आणि कॅल्क्युलेशनमध्ये समजा एखादा निगेटिव्ह टर्म जर येत असेल तर ह्या निगेटिव्ह टर्म हा मॉड्युलस साईन ॲब्झॉर्ब करणार आहे. म्हणजे तो मॉड्युलस साईन आपल्याला कॅन्सल करायचा आहे. म्हणजे थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ, इथं पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येणार आणि हे तुम्ही कॅल्क्युलेटरवर कॅल्क्युलेट करू शकता. टॅन इनवर्स ऑफ हा अँगल आपण हा थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ हे जे कॅल्क्युलेशन केलं आहे हे फाइंड आउट करू शकतो आपण. म्हणजे आपण काय करू शकतो, हिअर वी कॅन कॅल्क्युलेट और वी कॅन मेजर द ॲक्यूट अँगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाईन्स. म्हणजे कोणतेही दोन स्ट्रेट लाईन एकमेकाला जर इंटरसेक्ट होत असतील तर ह्या फॉर्म्युल्याचा वापर करून आपण त्या दोघांमधला अँगल मेजर करू शकतो. म्हणजे इट इज अ वन टाईप ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन. हा एक ॲप्लिकेशन आहे स्ट्रेट लाईनचा. सेकंड काय आपल्याकडे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम अ पॉईंट टू लाईन. आपण डायग्राममध्ये आता जस्ट चेक केलं आहे की एका पॉईंटपासून हाऊ कॅन वी मेजर अ डिस्टन्स फ्रॉम अ पॉईंट टू स्ट्रेट लाईन. एखाद्या पॉईंटपासून आपण लाईनचं डिस्टन्स, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ही कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्याचा फॉर्म्युला काय, P इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट a² प्लस b². म्हणजे थोडक्यात काय, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन इथं ॲज इट इज लिहायचं आहे आणि अंडर रूटमध्ये काय करायचं आहे, एक्सच्या कोइफिशियंटचा स्क्वेअर प्लस बीच्या कोइफिशियंटचा स्क्वेअर करायचं आहे आणि एक्सच्या ऐवजी x1 पुट करा, वायच्या ऐवजी y1 पुट करा. x1 y1 आपल्याकडे आहे ते इथं पुट करा, सिम्प्लिफाय करा. जे डिस्टन्स येईल तो डिस्टन्स काय असणार आहे, p असणार आहे. इथं परत तुम्हाला मॉड्युलस साईन दिसतं. ह्या मॉड्युलस यूज काय आहे, समजा एखादा निगेटिव्ह टर्म जर आला तर त्या निगेटिव्हला ॲब्झॉर्ब करणार आणि पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू देणार. आणि आपल्याला माहिती आहे डिस्टन्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. डिस्टन्स आपण कधीच निगेटिव्ह घेत नाही, त्यामुळे इथं मॉड्युलसचा उपयोग केले गेले आहे. आणि थर्ड केसमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. म्हणजे दोन पॅरलल लाईन्स आपल्याला दिले असणार आहेत. त्या दोन्ही पॅरलल लाईन्समध्ये आपल्याला डिस्टन्स मेजर करायचं आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, C1 मायनस C2. म्हणजे इथला कॉन्स्टंट C1 आणि इथला कॉन्स्टंट इथं C2 ॲक्च्युली आहे, C2 घ्या तुम्ही इथं. C1 मायनस C2 डिवायडेड बाय अंडर रूट a² आणि प्लस b².
Now A is nothing but the coefficient of x and B is nothing but the coefficient of y. मग तुम्हाला प्रश्न असा पडणार की एक्सचा कोएफिशियंट इथून घ्यायचा का एक्सचा कोएफिशियंट इथून घ्यायचा आहे. आपल्याला माहिती आहे की हे दोन्ही लाईन्स एकमेकाला पॅरलल आहेत, म्हणजे इथं एक्स आणि वाय या दोघांचे कोएफिशियंट ही इक्वलच असणार आहेत. इथं फक्त हा C1 आणि C2 हे दोन्ही डिफरंट असणार आहेत. ह्याला C1 सपोज करा, ह्याला C2 सपोज करा, किंवा ह्याला C1 सपोज करा, ह्याला C2 सपोज करा. या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करा आणि सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूया. The first question is find the acute angle between the lines 3x plus 2y plus 4 is equal to 0 and 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. So we want to measure the acute angle between these two straight lines. म्हणजे या दोन्ही स्ट्रेट लाईन्स आपल्याला मधला जो अँगल आहे तो अँगल आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे द अँगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाईन थिटा इज इक्वल टू tan इनवर्स modulus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Here m1 is the slope of first line, m2 is the slope of second line. So what is our first task? Firstly we are going to calculate the slope of these two lines. The slope of first line 3x plus 2y plus 4 is equal to 0. 2y keep as it is, transform these two terms to the another side. So 3x minus 3x plus 4, that is a minus 4. So the coefficient of y is 2, so divide throughout this equation by 2. So 2 get cancelled, minus 3 upon 2 minus 4 upon 2, that is a minus 2. Here we can observe the coefficient of x, that is a minus 3 by 2, and we have already calculated the slopes in previous lectures. We can watch that previous lectures also. So the slope of first line m1 is equal to minus 3 by 2. म्हणजे फर्स्ट लाईनचा जो स्लोप आहे तो आपल्याला minus 3 by 2 मिळालेला आहे. तसंच आपण सेकंड लाईनचं स्लोप फाइंड आउट करूयात. कसं फाइंड आउट करणार? minus 3 as it is, transform these two terms to the another side. म्हणजे y एका बाजूला आणि x एका बाजूला करायचं, नंतर y चा कोएफिशियंट आपल्याला 1 करायचा आहे. Here the coefficient of y is minus 3, so divide throughout this equation by minus 3. So minus 3 get cancelled, it is a y. Minus 2 upon minus 3, 7 upon minus 3. This minus plus, the coefficient of x is nothing but 2 by 3. Here we can observe the slope of first line m1 is equal to minus 3 by 2 and the slope of second line is 2 by 3. So let us substitute m1 and m2 in the given formula. So we get theta is equal to tan inverse m1 is minus 3 by 2 minus n as it is, m2 is 3 by 2, 1 plus what's about the value of m1 minus 3 by 2 into, this is a multiplication sign not x, into value of m2 is 2 by 3. Here we can observe or take the cross multiplication, minus 3 into 3, that is minus 9, 2 into 2, that is a 4, divided by 2 into 3, 6. Here the denominator is not same, that's why we are going to take the cross multiplication. So 1 as it is. Here we can observe there is a multiplication sign between these two rational numbers, so we can multiply numerator and denominator. So minus 3 into 2 minus 6 and 2 into 3 6. इथं आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं नाही, कारण ह्या दोघांच्या मध्ये मल्टिप्लिकेशन सिम्बॉल आहे. आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कधी करतो? दोन टर्मच्या मध्ये प्लस किंवा मायनस असेल तरच करतो. इथं मल्टिप्लिकेशन, त्यामुळे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन करा. तर हे असेल इथं बघा, मायनस 9 मायनस 4 मायनस 13 अपॉन 6, दिस इज 1 मायनस 6 अपॉन 6, दॅट इज अ मायनस 1 अँड प्लस 1 मायनस 1 किती येणार? हे 0. आणि डिनॉमिनेटरमध्ये 0 जर येत असेल तर ह्याला आपण स्टडी केलं 10th स्टँडर्डमध्ये. जर डिनॉमिनेटरमध्ये जर 0 येत असेल तर हा इन्फिनिटी येतो, म्हणजे ह्याला डिफाईन करू शकत नाही, इट इज नॉट डिफाईन. आणि टॅन इनवर्स इन्फिनिटी किती येतो? 90 डिग्री येतो आहे. तुम्ही टॅन 90 काढून बघा कॅल्क्युलेटरवर, तुम्हाला नॉट डिफाईन असेल, म्हणजे टॅन इनवर्स इन्फिनिटी किती येणार? हे 90 डिग्री येणार आहे. म्हणजे हे दोन्ही जे लाईन्स आहेत, या दोन्ही लाईन्समधला अँगल किती तुम्हाला मिळालेला आहे? 90 डिग्री. ते तुम्ही काय सांगू शकता? बोथ दी लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, कारण या दोघांमध्येही 90 डिग्रीचा अँगल तयार झालेला आहे, म्हणजे दोन्ही लाईन्स एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत. तुम्हाला आपल्याला इथं क्वेश्चनमध्ये त्यांनी फक्त सांगितलं फाइंड द ॲक्यूट अँगल सांगितलेलं आहे. आपल्याला त्यांनी कंडिशन ऑफ परपेंडिक्युलरिटी किंवा पॅरलल हे विचारलं नाही, तरी पण आपण इथे सांगू शकतोय की प्रिव्हियस कन्सेप्टचा वापर करून हे बोथ दी लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, कारण काय या दोन्हीमध्ये 90 डिग्रीचा अँगल तयार झालेला आहे. सेकंड क्वेश्चन जो आपला आहे तो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे का पॉईंटपासून लाईनचा आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ह्या एक्झाम्पलच्या मार्फत बघूयात आपण कसं होईल. फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर फ्रॉम द पॉईंट 2, 3 ऑन द लाईन 4x minus 6y minus 3 is equal to 0. Means we are going to measure a perpendicular distance from
दिस पॉईंट टू दिस लाईन, म्हणजे ह्या पॉईंटपासून ह्या लाईनपर्यंत आपल्याला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मोजायचं आहे. ह्या पॉईंटला आपण नाव x1 y1 असं नाव देऊयात. इथं दिलं आपण द लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर फ्रॉम अ पॉईंट p ऑफ x1 y1 टू द लाईन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज हा फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला आहे. इथं आपल्याला बघा ह्या स्ट्रेट लाईनला तुम्ही जर नीट बघितलात, इथं एक्सचा जो कोइफिशियंट आहे तो कॅपिटल ए असणार आहे, वायचा जो कोइफिशियंट आहे तो कॅपिटल बी असणार आहे, सीची व्हॅल्यू असणार इथं -3 आणि हा जो पॉईंट आहे ह्या पॉईंटला आपण x1 y1 असं नाव देऊयात. तुम्हाला काय जर समजत नसेल तर हे स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन ॲज इट इज इथं लिहा. ॲज इट इज इथं स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन लिहा, आपण इथं लिहिलं बघा ॲज इट इज. आणि एक्सच्या ऐवजी x1 पुट करा, म्हणजे एक्सच्या ऐवजी x1 म्हणजे किती, इथं आपल्याकडे 2 आहे. वायच्या ऐवजी ही व्हॅल्यू पुट करा, ती व्हॅल्यू पुट केले -3 ॲज इट इज डिवायडेड बाय कोइफिशियंट ऑफ एक्सचा कोइफिशियंट 4 स्क्वेअर प्लस कोइफिशियंट ऑफ वाय स्क्वेअर. कोइफिशियंट ऑफ वाय किती -6चा स्क्वेअर करा. तर तुम्हाला इथं लक्षात येईल की हा फॉर्म्युला, या फॉर्म्युलाद्वारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता किंवा डायरेक्टली जर सॉल्व्ह करायचं असेल तर स्ट्रेट लाईन इक्वल टू 0 लिहा, म्हणजे सर्व टर्म्स लेफ्ट हँड साईडला मर्ज करा आणि हे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन ॲज इट इज इथे लिहा. एक्सच्या ऐवजी x1ची व्हॅल्यू पुट करा, वायच्या ऐवजी y1ची व्हॅल्यू पुट करा, डिवायडेड बाय एक्सचा कोइफिशियंटचा स्क्वेअर प्लस वायच्या कोइफिशियंटचा स्क्वेअर करा. असंही करू शकतो किंवा फॉर्म्युल्याप्रमाणेही करू शकताय. तर 4 × 2 8, 6 × 3 -18, हा -3 ॲज इट इज, 4चा स्क्वेअर 16, -6चा मायनसचा स्क्वेअर हा पॉझिटिव्ह असतो, 6चा स्क्वेअर 36, 16 + 36 हा 52 येतो, √52. हे तुम्ही सगळे जर ॲड केला तर किती येणार, -13 येणार. हा -13/52ला मी असं लिहिलं आहे 13 × 4, 13 4 = 52. ह्या 4चा स्क्वेअर रूटच्या जर बाहेर आला तर 2 येतो, 2√13 येतो आहे. आपल्याला माहिती आहे की मॉड्युलसचा यूज काय आहे, हे निगेटिव्ह टर्म्स ह्याच्यामध्ये जे असतील ह्या निगेटिव्ह टर्मला हा मॉड्युलस ॲब्झॉर्ब करतो, म्हणजे तो कॅन्सल करतो थोडक्यात. तर आपला आन्सर काय येणार, म्हणजे अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम अ पॉईंट 2 3 टू द लाईन 4x - 6y - 3 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स √13. ह्या √13ला आपण 13ला √13 × √13 लिहू शकतो. जर √13 कॅन्सल केल्यानंतर हा √13 डिवाइड बाय 2 येऊ शकतो. परीक्षेत तुम्ही एवढं लिहिलं, फक्त हे मॉड्युलस आणि मायनस साईन कॅन्सल करा. 13/2 टाइम्स √13 इतकं लिहिलं तरी सफिशियंट आहे. म्हणजे आपण काय केलं ह्या एक्झाम्पलमध्ये, वी हॅव जस्ट measured or calculate a perpendicular distance from a given point to straight line. Let us see one more example. This example is related to perpendicular distance between two parallel lines. Here we can observe these two lines are given to us and we are going to calculate the distance between these two lines. We are going to calculate the distance between two lines. आणि डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स हे फक्त हे आपल्याला पॅरलल लाईन्स जर असतील तरच आपल्याला ह्या दोन्ही स्ट्रेट लाईनमधला डिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करता येत आहे. त्यामुळं आधी आपल्याला चेक करावं लागेल की हे दोन्ही स्ट्रेट लाईन एकमेकाला पॅरलल आहेत का नाही, हे आधी आपल्याला चेक करावं लागेल. आणि दोन स्ट्रेट लाईन एकमेकाला पॅरलल कधी असतात, जर त्यांचे स्लोप जर इक्वल असतील. स्लोप इक्वल असतील म्हणजेच काय, दोन्ही स्ट्रेट लाईनमध्ये एक्स आणि वायचे कोइफिशियंट हे सेम पाहिजेत. इथं तुम्ही ऑब्झर्व केला तर इथं एक्सचा कोइफिशियंट 3 आहे, इथं वायचा कोइफिशियंट 2 आहे, पण इथे एक्सचा कोइफिशियंट 6 आहे, इथे एक्सचा वायचा कोइफिशियंट 4 आहे. तर आपण काय करू शकतो, सेकंड इक्वेशनला जर 2 डिवाइड केलं, सेकंड इक्वेशनला जर 2 डिवाइड केलं तर तुम्हाला काय मिळू शकते, 3x + 2y विच इज इक्वल टू 3. म्हणजे दोघांचे एक्स आणि वायचे कोइफिशियंट सेम होतील, म्हणजे जेणेकरून हे दोन्ही लाईन्स कसे होतील, पॅरलल होतील. आणि जोपर्यंत हे दोन्ही लाईन्स एकमेकाला पॅरलल होणार नाही तोपर्यंत आपण ह्याच्यामधला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आपण फाइंड आउट करू शकत नाही. तर आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे, द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स ax + by + c1 is equal to 0 and ax + by + c2 is equal to 0 is given by c1 - c2 divided by √a² + b². तर आपला c1 म्हणजे काय, फर्स्ट स्ट्रेट लाईन. हा जो फर्स्ट स्ट्रेट लाईन आहे या फर्स्ट स्ट्रेट लाईनमध्ये ह्याला आधी काय करावं लागेल, तुम्हाला ह्याला इकडं ह्या बाजूला ट्रान्सफॉर्म करून घ्यावं लागेल, कारण ह्या फॉर्ममध्ये लिहायचं ना, ax + by + c1. हा राईट हँड साईडला जो 5 आहे त्याला इकडे ट्रान्सफॉर्म करा, म्हणजे असंही दिसेल तो. 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0. म्हणजे आपला c1 किती येणार इथं, -5. आणि इथं आपण ऑलरेडी ह्याला काय केलं आहे, 2 डिवाइड केलेलं आहे, म्हणजे किती येणार आहे 3x + 2y. आणि हा 3, ह्या 3ला पण इकडे ट्रान्सफॉर्म करा, तो -3 म्हणजे तो असा दिसेल. 3x + 2y - 3 इज इक्वल टू 0. म्हणजे c2ची व्हॅल्यू किती येणार आपल्याकडे इथे, -3 येणार. आता राहिला फक्त प्रश्न a आणि bचा. a आणि b म्हणजे काय, आपला एक्स आणि वायचे कोइफिशियंट आहेत. इथे एक्सचा कोइफिशियंट 3 आहे आणि वायचा कोइफिशियंट 2 आहे.
इथं पण बघितलं तर एक्सचा कोइफिशियंट 3 आहे आणि वायचा कोइफिशियंट हा 2 आहे. आणि हे कधी पॉसिबल आहे, जर दोन लाईन्स एकमेकाला पॅरलल असतील तरच हे पॉसिबल आहे. जर दोन लाईन्स एकमेकाला पॅरलल नसतील तर हे पॉसिबल नाही आहे. तर आपला फॉर्म्युला आहे P इज इक्वल टू मॉड्युलस ऑफ C1 मायनस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट A² प्लस B². इथं व्हॅल्यू पुट करू. C1 किती आपल्याकडे -5 मायनस आहे ॲज इट इज. C2ची व्हॅल्यू -3 आहे. याची व्हॅल्यू किती आहे 3, 3चा स्क्वेअर करा 9, B आहे 2, 2चा स्क्वेअर करा 4 येईल. हा मायनस मायनस प्लस -5 प्लस 3 -2 9 प्लस 4 दॅट इज 13. 13 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वेअर. हा परफेक्ट स्क्वेअर नाही त्यामुळे याचं वर्गमूळ निघणार नाही आहे. तर हा मायनस आणि मॉड्युलस साईन हे कॅन्सल होतात. म्हणजे आपला P इज इक्वल टू जो आहे तो 2/√13 युनिट्स. म्हणजे या दोन्ही ही जे पॅरलल लाईन्स आहेत, या दोन्ही पॅरलल लाईन्समधला जो डिस्टन्स आहे तो किती आहे 2/√13. इथं आपल्याला डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं, त्यामुळे आपण इथं मॉड्युलस घेतलेला आहे. बिकॉज डिस्टन्स नेवर अ निगेटिव्ह, कारण डिस्टन्स हे कधीच निगेटिव्ह नसणार आहे. ह्याप्रमाणे ह्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण काय काय स्टडी केलं आहे. हाऊ टू मेजर अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन अ पॉईंट टू लाईन, आणि एक एक्झाम्पल पण आपण त्याच्यावर बघितलेलं आहे. हाऊ टू मेजर द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स, म्हणजे दोन पॅरलल लाईन्समध्ये आपल्याला डिस्टन्स कसं फाइंड आउट करायचं हे पण आपण बघितलं आहे. अँड वी हॅव मेजर्ड द ॲक्यूट अँगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाईन्स, म्हणजे दोन स्ट्रेट लाईन जर एकमेकाला इंटरसेक्ट होत असतील तर त्यांच्यामधलं ॲक्यूट अँगल आपण यामध्ये स्टडी केलेलं आहे. ह्याप्रमाणे आपण स्ट्रेट लाईन हा जो युनिट आहे तो संपवलेला आहे. याच्यावर काही एक्सरसाइजचे क्वेश्चन आहेत ते तुम्हाला घरी सॉल्व करायचे आहेत. थँक्यू व्हेरी मच.